coffins, made ready for sale on the streets of Kabul. There is a daily struggle to meet rising demand. اوضاع امنیتی بسیار خراب است. انتحار انفجار در مجموع 34 ولایت در کل افغانستان جنگ است. کم از کم که هیچ روزی که به طور معمول اگر ما برات بگویم هر تابوت فروش 5 تا و 4 تا 10 تا روزانه خرید فروش دارن. اگر ضرب 100 تابوت فروشی کنین روزانه 500 تابوت میشن. خب طبعا 500 روزانه ما تلفات داریم، یا از اردو یا از امنیت، از هر ارگان که از بالاخره افغان است، مسلمان است، از اثر جنگ شهید میشه و کشته میشه. From the Soviet invasion to the Civil War, to the start of what is now the United States' longest-running conflict, Afghanistan has endured 4 decades of non-stop bloodshed. The fighting is only intensifying. The United Nations says more civilians were killed in the second half of 2019 than over the past decade. Women and children accounted for more than 40% of civilian casualties. Then there are the hundreds of thousands injured over the past decades. دفتن که نان پخته میکردم سر تندور بودم راکت خورد در خانه ما که راکت خورد بعد از او دیگه دفتن مردم جمع شد و بعد از راکت ما را گرفتن شفاخانه بردن چون در ولایت کابل بودیم دیگه باز ما را شفاخانه بردن اونجا تداوی نشد بالاخره کابل انتقال دادن 400 بستر. باوش بودیم چیز را دیدن نمیتونستم منتها باوش بودم میگن چشمای باز بود چیز را دیدن نمیتونستیم منتها فهمیدم که پایم بدن من نمیشناختم که کجاست پایم کجاست دستم چی رقم شدیم نمیفهمیدم با بدنم. Nasima was treated at this Red Cross clinic but also retrained and offered a job, a lifeline in Afghanistan's war-torn economy in which foreign aid reportedly accounts for 90% of GDP. شوهرم از بیکار است چون 2 طفل دارم دیگه بچه کلان 14 است 2 ماه بود که مرمی خوردم دیگه یک دخترک دیگه دارم 11 ساله دخترم است دیگه مجبور هستیم کار کنیم چون کار نیست دیگه به مردم کار پیدا نمیشه اینجا آمدیم کار کنیم که دیگه روزگار غم روزگار زندگی دیگه نمیشه که تحصیل اولادای ما برسیم که آینده اولادای ما خوب شود از ما خلاص. This Red Cross clinic is located in the Afghan capital, where the population has grown from around 1.5 million at the time of the US-led invasion to what is, by some estimates, almost 6 million today. Kabul is one of the world's fastest growing cities. The draw of economic possibilities is one factor, but the driving force is growing insecurity across the countryside because of the Taliban advance. Noor Mohammed and his family are still finding ways to survive, having fled to Kabul from the northern province of Balkh, where until very recently there was little Taliban or ISIL presence. جنگ شد جای ما طالبان آمدن بچه کم رفت مکتب میرفت بچه من که وقتی من بالا کرد پایکش خط شد خط پای چپش ایزانو جای ما بسیار مثلا ما تو وقتی که منطقه ما را آمد طالب گیر افتاد جنگ شد بسیار وضعیت ما خراب شد اصلا روز معطل نشد از اینجا خستیم و ما آمدیم مهاجر شدیم در کابل آمدیم گفتیم بریم شاید روز ما بالاخره شاید خوب تر تیر شود اینجا. Noor Mohammed uses a wheelbarrow to transport building materials, earning the equivalent of up to $1.20 for a back-breaking shift. His children make the most of their circumstances, playing with kids from another family also seeking safety in the capital. But each new day is a challenge for survival. Work dwindles in the winter, when the family must seek warmth in their single room, heating water in this container if there is still fuel for a shared generator when the coal inevitably runs out.
اصلا روزای شده که شبای شده که ما در 3 شب 4 شب چی بگه که نان دیگه ما در سری گاز مانده نشده است. نباید که مثلا ما تو یک لقمه نان سه تر بخوریم، اساس بخوریم. نان خشک است که جوازم کرده است برای برادر میشم دادم ما گفتم خوراک ما از نان خشک میخوریم. و اشتکام دیگه هیچ کسی نمی‌تونه اصلا کدام وقت کدام سرکشالو یا مثلا شلغمی پیدا گوشت و چیزی در یاد ما که اصلا از دور ما بریم نزدیک کنیم یاد یک این از زمان زمستان می خدا یا چی رقم بکنیم مثلا ما تو علی ایزم نه زغال نه دیگه نه یک سر زغال که بای میکنیم 100 روپیه 90 روپیه آدم غریبه کجا پیدا کنه یا چوب اون قدر قیمتش از کجا پیدا کنیم. Noor Mohammed's story is just one drop in a sea of suffering in Afghanistan. But there are some who have benefited from the collapse of the Taliban regime in 2001, especially women who live in urban areas. یکی از موارد بسیار مهمی که از دوران طالبان تا بال هست و هیچ خانمی رو فراموش نمیکنه زندگی زنان در زمان طالبان با مشکلات بسیار زیاد مواجه بود، جمله برداشت هایی که خودشان از اسلام داشتن و تعبیرهایی که واقعا نادرست بود اما مطابق با او زنان را محروم کرده بودن از ابتدایی ترین حقوقشان، از برخورداری از وضعیت خوب صحی و برخورداری از خدمات صحی، عدم برخورداری از کار و فعالیت در بیرون از خانه و خصوصا خصوص موضوع تعلیم و تربیه بود که به خانم ها به هیچ عنوان اجازه رفتن به مکاتب به دختران داده نمیشد. The US recently agreed to withdraw all forces within 14 months in return for a Taliban pledge to keep violence low and not harbour foreign extremist groups like ISIL. It has raised the prospect of meaningful dialogue between the Taliban and the Afghan government, and of peace, but also of what a compromise with the militants might mean, especially for women. نگرانی هایی که وجود داره از حضور احتمالی طالبان و پیوستنشان با جامعه افغانستان میتونیم یکی از بزرگترینشان برای خانم ها بحث محرومیت از بودن در فضای اجتماعی و باز هم بسته شدن در خانه ها و در Concerns reinforced by the fact that since the US-Taliban agreement was signed in Doha, the militant group has become more belligerent. انشالله الرحمن ما خودی ما میتوانیم که کنترل افغانستان بگیریم. به هیچ دولت ما هیچ چیز نداریم که برای ما یا کمک یا چیزی بده، خودی ما میتوانیم که اما افغانستان کنترل کنیم. It's estimated the Taliban currently control about 2/3 of the Afghan countryside. او خاطر بحث بیشتر ممانعت ایجاد کردن در آموزش و پرورش و همین قسمی که میبینیم فعلا بیشتر نقاط افغانستان مناطقی که تحت سلطه طالبان و سایر گروه های شورشی هستند به اطفال طبقه اوناس خصوصا به دختران اجازه رفتن به مکتب داده نمیشه. There is also widespread distrust of Afghanistan's political establishment. Allegations of corruption and vote rigging have only grown over the past 18 years. Noor Mohammed does not think he will be able to return home anytime soon. Nor does he expect stability or prosperity in the capital. پادشاهی شود مثلا آرامی شود طالبان بره و مثلا جنگ باشه امیدوار هستیم بالای وطن خود بریم زندگی بکنیم. بالاخره اگر نشد دیگه چاره نیست، دیگه رفتن نمیشه، نمیگه استاد میشیم دیگه. اگر کابل میراد اگر پیدا تونستیم مثلا نمیگه استاد هستیم دیگه. بالاخره باز از وجهی که بازی خوبتر است که میخواست کاروبار پیدا میشه. بالاخره یک مسلمان مثلا به خودمان نشد از که بسیار مشکل شده میبرم در بسرا گشت کنم میشونم گشته که مال نداره. آیا مسلمان پایش قط از میته بالاخره میخورم یا مثلا کار دیگه میکنم بالاخره نمیشه دیگه. چاره که نیست وقتی که بند من آدم باید بکنه. For the time being, coffin sellers also expect trade to stay strong. رهبران سیاسی یا کسایی که در قدرت هستند یا همیشه به خاطر منافع شخصی خود از مردم استفاده میکنن و این وطن دیگه نمیاد یک حالت که رسانده می کسایی از چارتایی که به خاطر منافع قدرت و خود به خاطر منافع کسی که در قدرت باقی بمانند همین علتش است که نمی وطن در یک حالت
بدبختی و بیچارگی قرار گرفته و ایش تو یک هیچ فردی وطن تو یک امیدواری نداره که بیادر به آینده این مملکت که بگه یعنی آینده از این مملکت خوب شده میره، چون روز در روز از 2009 و 10 و تا بالاخره تا 2014 یک امیدواری بود میگفتن بعد از 2014 شاید خوبتر شود، ولی از 2014 و بعد تا فعلا که 2019 است روز در روز بدتر شده و فعلا هم که در اثناء انتخابات ما شما قرار داریم یک انتخابات سعی مثلا 3 ماه شو که به بنبست رفته و روان است دیگه کدوم امیدواری نخیر نیست. If and when there is peace, the road to recovery for Afghanistan may take as long or even longer than the back-to-back wars entire generations have been born into and are still enduring. Jack Barton in Kabul for Assignment Asia.